Hello everyone, welcome to another lecture for the topic Marxism. In this video lecture, we are looking to two prominent concepts put forward by Karl Marx in the field of Marxism, in the field of sociology. So the first point is base, and the second one is superstructure. So we have two sections in society. We have two parts of the society. Every society contains actually two parts. Every ideology actually contains two parts. Every education system contains actually two parts. So everything contains two parts. One is base and another one is superstructure. So we are going to look at base and superstructure in this video. As we discussed yesterday, Karl Marx, the father of modern socialism, that you must know. He is called as the father of modern socialism. He is called as the father of communism, and he is called as father of conflict theory. So Marxism is a Western intellectual tradition spanning 150 years, consisting of three components. So here you have to look at three major components of Marxism. Marxism is actually a political doctrine. It's a political theory, it's a political doctrine, and it's a philosophy of history. A philosophy that is implemented into history, or sometimes we can call it an anti-philosophy implemented to history. Third one, and an analysis of the functioning of the economy. So Marxism can be defined as well as to this point, an analysis of functioning of the economy. So Karl Marx actually looked to the economic system of that period, and he analyzed the economic functions of that period, and he found that there is nothing but inequality everywhere, and he tries to get an equality by put forward his theories called Marxism and some other important concepts in it. So these 3 points are important. Marxism is a political doctrine. Marxism is a philosophy of history or an anti-philosophy of history, or Marxism is an analysis of the functioning of the economy. So you have to just learn about it. Okay. So Karl Marx postulate means claim, the essentials of the base superstructure concept in his preface to a contribution to the critique of political economy. So just not this work, because Karl Marx introduced the concepts base and superstructure in this particular book, a contribution to the critique of political economy. So in this preface, in the introduction for this book, a contribution to the critique of political economy, the concepts was introduced by Karl Marx, base and superstructure. Okay, so what is the difference between base and superstructure? Actually, what are base and superstructure? The base determines societies or the relationship and ideas. So actually base actually creates the other ideas in society. Base actually determines societies or the relationship and ideas to comprise its superstructure, including its culture, institutions, political power structures, rules, rituals, and a state. So what can be called as base? Base is a one part that we can see in our society, in every society. Base is a part where actually every superstructure actually constructs in base structure. രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമുക്കുള്ളത്, ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ. ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ബേസാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഐ മീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബേസിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബേസിനായിരിക്കും. ബേസാണ് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗത്തെ, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, കൾച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും, പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും, സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന റോൾസിൽ കാണാൻ പറ്റും. It can be seen rituals, it can be seen state. So here you can see a picture. You will get an idea about the base and superstructure by this picture. So here you can see, okay, superstructure and base, and it will be always like a circle, like a spiral bind. It will be always like actually a cycling. So you can see superstructure actually maintains and legitimizes the base. എപ്പോഴും ആക്ച്വലി ബേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറാണ്, ബേസിനെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറാണ്. അതേസമയം സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ബേസാണ്. സോ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡാണ്. ഐ മീൻ ഇതൊരു സൈക്ലിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ്. ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഒന്നിനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ബേസിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിലൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബേസിനൊരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ സീ സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? ടീച്ചേഴ്സ് വരും, സ്റ്റുഡൻസ് വരും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരും. സോ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ, അതിൻ്റെ ബേസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു. ഫാമിലി, യു ക്യാൻ സീ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഫാമിലി ആസ് ദെയർ ബേസ്. പാരൻസ് അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരും, കുട്ടികൾ ബേസായിട്ട് വരും. ഒരു ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, കോമ്പണൻസ് വേണം. മദർ, ഫാദർ, ബ്രദർ, സിബ്ലിങ്സ്, എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ദർ. ദെൻ be called as a family. റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയോളജി, അവിടെ നമുക്കൊരു വിശ്വാസ സംഹിത വേണം. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു റിലീജിയനെ എന്നുള്ളൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉയർന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ പ്രോഫറ്റ്സ്, പ്രവാചകന്മാരുണ്ടാവണം, അതുപോലെ സന്യാസിമാരുണ്ടാവണം, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടാവണം, റിച്വൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. Then it can be called as a religion. Mass media, politics, everything is like this. അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ബേസ് കൂടി അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ, സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഇനി ബേസിലോട്ട് വരൂ. റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ബൂർഷ്വേസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ദ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ്. അപ്പോൾ ബേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി നിലനിൽക്കുന്നു, ഒരു ബാഗെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ ആ ബാഗാണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കിറ്റെക്സ് ബാഗ് നമ്മൾ കാണുന്നു, അതെല്ലാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബേസിൽ? ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, ആ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരുണ്ട്, ആ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ആ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ആ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ആ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബേസിന് വീണ്ടും സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഒരു സോഫ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സോഫ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ. സോ അപ്പോൾ അത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു. ഒരു കമ്പനി കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരുപാട് ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ. അത്
ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ആ കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് ആ സമയത്താണ് അത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത്. അവിടെ കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത് ഈ ബേസിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ബുർഷേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ പ്രൊലറ്റേറിയൻറ്റ്. ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിമാർ ആക്ച്വലി തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് ബേസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ബേസിലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുക ബേസിലാണ്. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ അതൊന്നുമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷേ ബേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. സോ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, the things you need to produce, machines, factories, land, materials owned by bourgeois. So ഇതെല്ലാം owned by bourgeois ആണ്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ. ഇതെല്ലാം മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിലാണ് എന്ത് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടാവുക, ലാൻഡ് ഉണ്ടാവുക. ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആക്ച്വലി അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പല രീതിയിലും. മെറ്റീരിയൽസ്, പല വസ്തുക്കളും, പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളാണ്, ബൂർഷേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ ഫാക്ടറീസ്, മെഷീൻസ്, എവറിത്തിങ്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ ബൂഷേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അങ്ങനെ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റിനെ, തൊഴിലാളികളെ ഇവർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഇങ്ങനെയൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പടുത്തുയർത്തി അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബൂർഷ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബൂർഷ്യാസ്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എല്ലാ കാലത്തും ബേസ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർൽ മാക്സിൻ്റെ തിയറീസ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എവരിവെയർ, ഇൻ ജപ്പാൻ, ഇൻ അമേരിക്ക, even if it is in Kerala, even if it is in Pakistan, everywhere you can see the base and superstructure concept in a society, and it never fades. ഇതൊരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ കാലത്തും ഇതിങ്ങനെ ഒരേ സർക്കിളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ കാർൽ മാക്സ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് തിയറീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് when we look at sociology. So base and superstructure, very important. I'll show you another picture, superstructure and base. Then you will get a good picture about it. So superstructure, everything not directly to do with production. കണ്ടോ, സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ആ കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, അവിടെയാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വർക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇല്ല. അതുപോലെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാണ്ട് ബേസിന് നിലനിൽക്കാനും കഴിയില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സൈക്ലിംഗ്. ഓക്കെ, ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻ പോലെ, ഇരുട്ടില്ലാണ്ട് വെളിച്ചല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണിത്. Then you can see art, family, culture, religion, philosophy, ideology, law, media, politics, science, education. So everything is in connection with the superstructure. Law, നിയമങ്ങൾ, മീഡിയ, പൊളിറ്റിക്സ്, രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് വേണം, നേതാക്കന്മാർ വേണം, നേതാക്കന്മാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അണികൾ വേണം, അവർക്കൊരു പാർട്ടി വേണം, ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു കൊടി വേണം. സോ ബേസ്. സയൻസ്, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കണം, അതിനുള്ള ലാബ് വേണം, അതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വേണം. സോ ദേ ആർ ദ ബേസ് ഓഫ് സയൻസ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ബേസ്, മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ടൂൾസ്, മെഷീൻസ്, ഫാക്ടറീസ്, ലാൻഡ്, raw materials. relation of production, ലംബൻ പ്രൊലറ്റേറിയൻറ്റ്. എന്താ പറയുക, കാർൽ മാക്സ് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് ലംബൻ പ്രൊലറ്റേറിയൻറ്റ്. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലാളി വർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, തങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ്ഗമാണ് ഉള്ളത്. അവരൊക്കെ ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രൊലറ്റേറിയൻറ്റ്, സാധാ തൊഴിലാളികളും ലേബർ അരിസ്റ്റോക്രസി,
തൊഴിലാളിയിൽ തന്നെ അരിസ്റ്റോക്രസി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമുണ്ട്. പെറ്റി ബൂർഷ്യേഴ്സ്, നിസാരമായി തോന്നുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുതലാളിമാർ, വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുതലാളിമാർ. ദെൻ ബൂർഷ്യാസ്, പ്രൈവറ്റ് property, capital, commodities, everything is in connected with the base. Everything is a part of base. ഇതെല്ലാം ബേസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദിസ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ പാറ്റേൺ, ദ ബേസ് ഈസ് ജനറലി ഡോമിനൻറ്റ്. കണ്ടോ, ഇതെപ്പോഴും ഒരു സ്പൈറൽ പാറ്റേൺ, ഐ മീൻ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ, ബേസ് ഇവിടെ കണ്ടോ വലത് ഭാഗത്ത് ഷേപ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഈ റെഡ് ആരോ മാർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ് ബേസ്. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബേസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ബേസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്, പരസ്പരം പൂരകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ കോൺസെപ്റ്റ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർൽ മാക്സിന് ഏത് സമയത്തും ആ കാർൽ മാക്സിൻ്റെ തിയറിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. സോ ദ ബേസ് ഈസ് ജനറലി ഡോമിനൻറ്റ്. അനദർ തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബേസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ബേസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഐ മീൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ്. ഡ്രൈവേഴ്സ് ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ, ഒരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, അവരെല്ലാം ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അത് ഉയർന്നു വരുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കോളേജ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, റിലീജിയൻ, മതപുരോഹിതന്മാർ, ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിക്കാർ എല്ലാം ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അതെല്ലാം ഉയർന്നു വന്ന് അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽഡായി, എല്ലാം പൂർത്തിയായി, കംപ്ലീറ്റഡായി അതൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്പൈറൽ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദ ബേസ് ഈസ് ജനറലി ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്തും ബേസ് ആയിരിക്കും ഡോമിനൻ്റ്. ഐ മീൻ ബേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഐ മീൻ ബേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബേസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി, അതിൻ്റെ അണിയറയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം ബേസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ഐഫോൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നു. സൊസൈറ്റിയിൽ ഐഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളതിന് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് കാൾഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ബെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ആ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷേ ആ ഒരു ബെൻസ് കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബേസാണ്. അവരെല്ലാം ബേസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ base and superstructure is a simple concept and it's an existing concept. It will never fade in society. It will never going to end. ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് കാർൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. So I think I've got a small picture about the base and superstructure, and those who have any doubt, those who have any perplexity in their mind about the base and superstructure can ask to me. Okay, so I'm going to wind up the section right now, and we can meet for another section with a video lecture. Okay, so bye for now.